ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے اونٹ کی کھال کا لباس پہن رکھا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ لباس دیکھا تو آپ دیدہ ہو گئے اور فرمایا، بیٹی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے صبر کے متعلق چند واقعات آپ تک پہنچائیں گے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نہایت ہی صابر شاکر تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی گفتگو کا انداز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی زندگی کا بہترین نمونہ تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر کا تمام کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھیں۔ چکی پیستے پیستے آپ کے ہاتھوں میں کئی مرتبہ چھالے پڑ جاتے، گھر میں جھاڑو دیتی، کپڑے دھوتی اور اس کے علاوہ رضا الہی کے لیے 5 وقتہ نمازوں کی پابندی اور تسبیحات کے لیے بھی وقت نکالتی تھیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھریلو حالات چونکہ اتنے اچھے نہ تھے، اس لیے اکثر و بیشتر گھر میں فاقہ ہوتا۔ اگر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہیں مزدوری مل جاتی تو گھر میں کھانے کا انتظام ہو جاتا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے بے جا فرمائشیں نہ کی اور نہ ہی کبھی ان سے کسی چیز کے نہ ہونے کا شکوہ کیا۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور میں بھی اس وقت ان کے ساتھ تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پر پہنچ کر فرمایا، السلام علیکم میری بیٹی، میرے ہمراہ ایک شخص بھی ہے، کیا ہم اندر آ جائیں؟ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ بابا جان، اس وقت میرے بدن پر ایک پرانی قمیض کے سوا کچھ نہیں ہے اور اس قمیض سے سارا بدن نہیں ڈھانپا جا سکتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر انہیں پکڑا دی جس سے انہوں نے اپنا بدن ڈھانپ لیا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لے کر گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے حال دریافت کیا تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ بابا جان، کل سے فاقہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی کی بات سنی تو آپ دیدہ ہو گئے اور فرمایا، بیٹی میں نے خود 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، حالانکہ میں اللہ کا محبوب اور رسول ہوں اور تمہاری نسبت اللہ عز و جل کے زیادہ قریب ہوں۔ بیٹی میں نے آخرت کو دنیا پر ترجیح دی ہے اور فکر و فاقہ اختیار کیا ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھوں پر رکھا اور فرمایا، تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو اور میں نے تمہارا نکاح اس شخص سے کیا ہے جو دنیا اور آخرت میں سردار ہیں۔ تم اپنے شوہر کے ساتھ صبر و شکر سے رہو۔ بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ فتوحات کے زمانے میں بے شمار غلام اور لونڈیاں بطور مال غنیمت آئیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر گھریلو کام کاج کے لیے کوئی لونڈی مانگ لیں تاکہ گھریلو کام کاج میں ان کی مدد ہو سکے۔ تو سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر موجود نہ تھے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی خاطر تواضع کی اور آنے کی وجہ دریافت کی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا مدعا بیان کیا تو ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر ان سے بات کریں گی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر واپس تشریف لے گئیں اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ام
المؤमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने सैयदा फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के आने की इत्तला दी और उनका मुद्दा बयान किया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त फौरन आप रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर तशरीफ लाए और आपको मुखातिब करते हुए फरमाया, बेटी मैं तुम्हें फिलहाल कोई लौंडी या गुलाम नहीं दे सकता, क्योंकि अभी मुझे असहाबे सिफा की खुर्द-ओ-नोश का बंदोबस्त करना है और मैं उन लोगों को कैसे भूल जाऊं जिन्होंने दीन इस्लाम की खिदमत के लिए अपने घर बार को छोड़ दिया ताकि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी हासिल कर सकें। मैं तुम्हें आज ऐसी बात बताता हूँ जो तुम्हारे लिए लौंडी और गुलाम की निस्बत 1000 दर्जे बेहतर है। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया कि जरूर बताइए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम रात को सोते वक्त और हर नमाज के बाद 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो। यह अमल तुम्हारे लिए लौंडी और गुलाम की निस्बत कई गुना बेहतर होगा। रिवायत में आता है कि एक मरतबा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर तशरीफ ले गए तो देखा कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ऊंट की खाल का लिबास पहन रखा है और उसमें भी बेशुमार पेवंद लगे हुए हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ये लिबास देखा तो आप दीदा हो गए और फरमाया, बेटी तुम दुनिया की तकलीफ का खात्मा सब्र से करो और आखिरत की दायमी खुशियों की मुंतज़िर रहो। अल्लाह अज़्ज़ा वजल तुम्हें नेक अजर अता फरमाएगा। एक मर्तबा दोपहर के वक्त हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त फाके से थे। रास्ते में आपकी मुलाकात हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक और हजरत सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हुम से हुई तो वो दोनों हजरात भी फाके से थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उन दोनों सहाबा को लेकर हजरत अयूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु के बाग में चले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में खजूरों का एक खुशा और एक बकरी ज़िबह करके उसके गोश्त के कबाब पेश किए गए। जब दस्तरखान बिछ गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोटी पर थोड़ा सा सालन रख कर फरमाया, ये मेरी बेटी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को भिजवा दो, वो कई दिनों से फाके में है। रिवायत में आता है कि एक मर्तबा हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा रजी अल्लाह ताला अन्हु घर तशरीफ लाए और सैयदा फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा से खाने को कुछ मांगा। आप रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि घर में आज फाके का तीसरा दिन है और खाने को एक दाना भी नहीं है। हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ए फातिमा तुमने मुझसे जिक्र नहीं किया। तो आप रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, मुझे मेरे बाबा ने बवक्ते रुखसती नसीहत की थी कि मैं कभी सवाल करके आपको परेशान न करूं, बस यही वजह है कि मैंने कभी भी आपसे कुछ नहीं मांगा। एक मर्तबा सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मस्जिद नबवी में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तशरीफ लाई और जौ की रोटी का एक टुकड़ा पेश किया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया कि ये कहाँ से आया तो आपने बताया कि हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 3 दिन के फाके के बाद थोड़े से जौ लाए थे जिन्हें पीस कर मैंने रोटी बनाई। जब मैं रोटी बच्चों को खिलाने लगी तो ख्याल आया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी थोड़ी सी रोटी दे दूं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोटी तनावल करते हुए फरमाया, ऐ मेरी बेटी मैं 4 रोज से फाके से हूँ और 4 रोज बाद ये रोटी का पहला टुकड़ा है जो मेरे मुंह में पहुँचा है। रिवायात में आता है कि एक मर्तबा सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा शदीद बीमार हो गईं। बुखार की वजह से उन्हें नींद भी ना आ रही थी। हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी आपके साथ सारी रात जागते रहे। पिछले पहर जब खातून जन्नत की आंख लग गई तो हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी सो गए। जब अज़ान फजर के वक्त सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठकर नमाज की अदायगी के लिए मस्जिद नबवी में तशरीफ ले गए तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी नमाज के लिए उठी और नमाज की अदायगी के बाद हस्बे मामूल चक्की पीसना शुरू कर दी। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वापस आए तो आपको चक्की पीसते हुए देखकर फरमाया, फातिमा तुम्हें खुद पर रहम नहीं आता, तुम शदीद बीमार हो और चक्की पीस रही हो। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाबन कहा कि मैं अपने फराइज की अदायगी से कभी गफलत ना बरतूंगी यहाँ तक कि मुझे मौत आ जाए। मुझे मेरे वालिद बुजुर्गवार ने अल्लाह अज़्ज़ा वजल की इबादत और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अताअत का हुक्म दिया है। अल्लाह पाक हमें हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जैसा सब्र और शुक्र करने
کرنے والا بنائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کریں، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔